हाय एवरीवन, वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आसंतु आरंभ करिबा आजिर कहानीटी। एक वर्षा रातिर कथा। संध्या परठू घर बाहर हेई हेई राति अध होई सारिलाणी। गोटी गोटी करी ता जानतर सबु लोक घर को फेरी आसिलेणी। हेले सुजित्र ए पर्यंत भी देखा नहीं। कोठी अछि केमिति अछि अनेक चेष्टा करी भी किछि खबर पाउ नहीं जया। ऑफिसरु बाहरिला बेलकु ता फोन को करिथिला से, हेले ता परठू जेते थर जया फोन कलानी प्रति थर फोन बंद थिबार मेसेज आसुछि। बैटरी सरी जाइथिबो अथवा वर्षा पवन पाई नेटवर्क मिलु नथिबो। एमिति किछि तथ्य को मानि नेबाकू निजको बारंबार बाध्य करुथिले भी समय गड़िबा सहित से सबु तथ्य को मन अग्राह्य करिदेई केवल नकारात्मक घटना आड़कू माड़ी जाउथिला। मझिरे मझिरे चालुथिबा टीवी रे सारा सहरर जेपरी भयंकर अवस्था देखौछि सेथिरे तार कळ मनटा कुंकुरी कांकुरी होई जाउछि। कौन करिब से? काहाठू साहाय्य पाइब? ए सहररे से पूरा पूरी नुआ। सुजित छड़ा आउ काहारी को चिन्हंती नहीं। एपरिकी पड़िशा घरे किए किए अछंती से कथा भी से जानिनी। घर छाड़ी आसिला बेले बापा बोऊ कहिथिले, अजणा राइजकू जाउछु, देखी चाही चलिबू। हुंडींक परी समस्तंक सहित उपरे पड़ी मिसिजिबू नहीं। बड़ सहरर कथा, परिवेश परिस्थिति कौन थिबो केमिति थिबो सेठाकर लोकबाक किछि जणा नहीं। काहाको विश्वास नहीं आजिका दिन रे। हाथे मापी चाखंडे चलिबू। निज सुविधा असुविधा काहा आगरे गपी देई सेमानकु सुजोग देबू नहीं गलत फायदा उठेइबाकू। सेईटा तो आउ आमर गाँ नुहे, माया नगरी, जोठी सबु किछि मायारे पूर्ण। गला रातिरु आकाशर छाती चिरी धारा प्रवाह वर्षा चलिछि। घर सामनारे अंटाए उच्चर पानी, तारी भितरे लोक अंडाली अंडाली चलिछंती। कोउठी काले खाल कि ढिप कि गात किछि रही जाइथिबो अथवा म्यान होल्टे खोला रही जाइथिबो। समस्तंक मुहंकु देखिबाकू चेष्टा करुछि जया। अल्प अंधार अल्प आलुआ भितरे रेनकोट आउ छता तले एक मुहां होई धाउथबा सबु मनीष माने ताकू समान देखा जाउछंती। हेले सेमानंक भितरु केही जणे भी सुजित होई ता कंपाउंडर गेट खोली भितर को पसी आसु नाहांती। ताको भीषण कांद माडुथिला आउ भय भी लागुथिला। राति 11टा बाजिबाकू बसिलाणी। आउ एते समय अपेक्षा करि परिबो से? ए वर्षा पवन तो आजी रातिरे बंद होईगला परी लागु नाही। होईगले भी कौनटा करि पकेइबो से? कोउ बाटघाट जानिछि ना केही चिन्हा परिचित अछंती? घंटा कंटा मिनिट कंटा द्रुत बेगरे आगेई चलिछंती। आउ तांकठू द्रुत बेगरे धक धक करुछि ता छाती। आखिर लुह बंधबाड़ मानुनी। तथापि धैर्य धरी बाल्कनी रे वर्षा माड़ खाई संध्या परठू से ठिया होईछि जे होईछि। मात्र केते समय? एथर तो सबु प्रकारर काल कथा गुड़ाक मन को कबलित करि सारिलाणी। ना आउ नुहे, जहा हेबा कथा हेउ, जिए फायदा उठेबा कथा उठौ। से किंतु पड़िशा घरर सेई वयस्का आंटींक पाखकू जाई साहाय्य मागिब। थरे अधे एई सीडी रे ही देखा साक्षात होईछि तार तांक सहित। ता सहित पदे अधे कथा हेबाकू से आग्रह भी देखैछंती। हेले जया ही मुह बुलेई चली आसीछि उत्तर न देई। सेई कथा को नहीं सुजित केते थर ताको विरक्त भी होईछंती। साई पड़िशांक सहित मिसिबा अत्यंत जरूरी बोली शिक्षा देइछंती। हेले बापा बोउंक कथा सहित भाषागत समस्या ताकू ए दिगरे आगको बढ़िबाकू देइनी। आजी किंतु ता पाखरे अन्य कौनसी उपाय नाही। सेई अंकल आंटींक छड़ा आउ काहारी पाखको से जाई परिबो नाही। राति बेस विलंब होई सारिथिले भी साहस करी आगेई गला
ତାଙ୍କ ଦରଜା ବାଡ଼ାଇବାକୁ। ଅବିଳମ୍ବେ ଖୋଲିଗଲା ଦରଜାଟି। ସେପଟେ ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ବିସ୍ଫାରିତ ଚକ୍ଷୁ ପ୍ରଶ୍ନାତୁର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ। ଓଦା ସରସର ଦେହକୁ ଶୁଖିଲା ତଉଲିଆରେ ପୋଛୁଥିବା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଏଇମାତ୍ର ବାହାରୁ ଆସିଥିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ମୁହଁରେ ଥିଲା ଅତି ବେଶୀ ଆପଣାର ଭାବ, ସତେ ଯେମିତି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର କେହି ଏକଦମ ଚିହ୍ନା ଜଣା ଲୋକ। କିଛି କହିବାକୁ ପାଟି ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଛାତି ତଳର କୋହ ସବୁ ଲୁହର ରୂପ ନେଇ ଝରଝର ହୋଇ ଝରି ଚାଲିଗଲା। ସବୁ କିଛି ଜାଣିଗଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ଭିତରକୁ ଡାକି ନେଲେ, ପାଣି ପିଆଇଲେ। ଆଶ୍ୱାସନାର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭାଷଣ ନ ଛାଡ଼ି କେବଳ ନିଜ ଛାତି ଉପରକୁ ତାକୁ ଆଉଜେଇ ନେଲେ ଏକ ସ୍ନେହମୟୀ ମା ଭାବରେ। ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଷ୍ମତାର ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହୋଇ ଉଠିଲା ମାୟା। ଖଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଭାଷାରେ ସୁଜିତ୍ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫେରିକି ନ ଆସିବା କଥାଟା ଜଣେଇ ଦେଲା। ଅବଶ୍ୟ ସେତେବେଳକୁ ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଅନୁମାନ କରିସାରିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଚାବି ଧରି ସେଇ ଓଦା ଦେହରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବି ସାରିଥିଲେ, ସୁଜିତ୍ର ଅଫିସ ନାଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ନମ୍ବରଟା ପଚାରି ଦେଇ। ବୟସ୍କ ମହିଳା ଏଥର ତାକୁ କହିଲେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରଠୁ ତମେ କିଛି ଖାଇଛ କି ନାହିଁ, ଆଗ କୁହ। ତେବେ ସେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ରୋଷେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଫ୍ରିଜରୁ କିଛି ବଳକା ଖାଦ୍ୟକୁ କାଢ଼ି ଗରମ କରି ନେଇ ଆସିଲେ। ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ତୁମ ସ୍ୱାମୀ ଫେରି ଆସିବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ମନୋହର ଗଲେଣି ମାନେ ତୁମେ ଚିନ୍ତିତ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଖାଇଦିଅ ଆଗ, ନଚେତ୍ ତୁମ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏଇଠି ବସି ରୁହ। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ତ ଲାଗୁନି, ଅଙ୍କଲ କେମିତି ଜାଣିବେ ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ କହିଲା ମାୟା। ବର୍ଷାର ବେଗ ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଶବ ଶିବ ଏକାକାର ହୋଇଗଲା ପରି ବର୍ଷା। ଆଜିର ଏ ବର୍ଷା କିଛି ଗୋଟେ ବିରାଟ କ୍ଷତି ନ କରି ଲେଉଟି ଯିବ ନାହିଁ, ସତେ ଯେମିତି ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ନହେଲେ ବି କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବ। ତମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ? ସତରେ ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା ମାୟାକୁ, ଏମିତି ଅସମୟରେ କାହାକୁ ହଇରାଣ କରିଥିବାରୁ। କ'ଣ ହୋଇଗଲା ସେଇଠୁ? ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ହିଁ ତ କେହି କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯଦି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ବର୍ଷାକୁ ଡରି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେହି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବ, ତେବେ ତାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ କୁହାଯିବ? ଆମ ଝିଅ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ ଆମେ ଯାଇନଥାନ୍ତୁ? ଝିଅ? ଏକ ଅନନ୍ୟ ଆବେଗରେ ଶିହରି ଉଠିଲା ମାୟା। ଘରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଆପଣାର ଶବ୍ଦଟା ଆଉ ତା କାନରେ ସିଧାସଳଖ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଆଜି ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିକି ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିଥିଲେ ଅଙ୍କଲ ସୁଜିତକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି। ଟ୍ରେନ୍ ବସ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ପଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ପାଣି କାଦୁଅରେ ପଶି ଚାଲି ଚାଲି ଫେରୁଥିଲା ସେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟରୁ ବର୍ଷା ମାଡ଼ ଖାଇ ଏମିତି ଚାଲି ଚାଲି ଆସିବା ଫଳରେ ହାଲତ ପୂରା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତାର। ଆସୁ ଆସୁ ଧମ୍ କରି ବସି ପଡ଼ିଲା ସିଡ଼ି ଉପରେ। ପାଟିରୁ କଥା ବି ବାହାରିଲାନି। କିଛି ସମୟ ପରେ କହିଲା, ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଅଫିସ ଛାଡ଼ିଲେଣି ସେ। ଅନ୍ଧେରି ଷ୍ଟେସନରେ ଗୋଟିଏ ବି ଟ୍ରେନ୍ କି ବସ୍ ନଥିଲା। ବହୁତ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲା ପରେ କିଛି ଲୋକ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ବାହାରି ଆସିଲା। ଫୋନ୍ଟାରେ ପାଣି ପଶିଗଲା ବୋଧେ, ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ସେଇଟା। ହେଲେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ କି ସମୟ ପାଇନାହିଁ। ଯାହା ହେଉ, ଅଙ୍କଲ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଗଲେ ବୋଲି କିଛି ବାଟ ତ ସେ ଆସିପାରିଲା, ନହେଲେ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିଯାଇଥାନ୍ତା। କୃତଜ୍ଞତାରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା ମାୟାର। ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଟି ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଆବେଗରେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ସେ ବି ସେତିକି ବିଭୋରପଣରେ ତାଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ନେଇଥିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା ସୁଜିତ। କହିଲା, ଏବେ ବି ସେଇ ରାତିର କଥାକୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ତ? କୋଉ ରାତିର କଥାକୁ? ଏମିତି ଏକ ଝଡ଼ ତୋଫାନିଆ ବର୍ଷଣ ମୁଖର ରାତିକୁ, ଯୋଉଦିନ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ସିଲି
ଅଫିସରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ହଜିଯାଇଥିଲା କୁଆଡ଼େ। ସାରା ରାତି ଖୋଜି ଚାଲିଲେ ବାପା ମା, ସାଇ ପଡ଼ିଶା, ସାଙ୍ଗସାଥୀ ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ପତ୍ତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପାଖକୁ ବି ଗଲେ। ସାରା ରାତି ସମସ୍ତ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପଚରା ଉଚରା କରି ନିରାଶ ହେଲା ବେଳକୁ କିଏ ଜଣେ ଆସି କହିଲା, ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ଖୋଲା ମ୍ୟାନହୋଲରେ ତାକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖି ସେ ଜୋରରେ ପାଟି କରିଥିଲା। ହାତ ବଢ଼େଇ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ବି କରିଥିଲା, ମାତ୍ର ପାଣିର ସୁଅ ଏତେ ବେଶୀ ଥିଲା ଯେ ତା ଭିତରୁ ତାକୁ କେମିତି ବାହାର କରିହେବ ସେ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ସେ ବି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବର୍ଷାକୁ ଡରି ତା ଭିତରକୁ ପଶିବାର ସାହସ କରିନଥିଲା। ଆଖପାଖରେ କିଛି ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ ବୋଲି ପାଟି ଶୁଭିଥିଲା। ତାପରେ ସବୁ ସୁନସାନ ହୋଇଯାଇଥିଲା, କେବଳ ପାଣି ବୋହିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଛାଡ଼ି। ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ଦମକଳ ସବୁଆଡ଼େ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରେ ଲୀନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ହାର ମାନିଗଲା ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ପାଖରେ। ଆଉ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ କୋଳ। ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ କାନ୍ଦିଥିଲେ କେତେ। 4 ଦିନ ପରେ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡମାନେ ପାଣିରେ ଫୁଲି ଯାଇଥିବା ତାର ଦେହକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କାନ୍ଧରେ ତାର ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଅଫିସ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼େଇ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଦେହରେ ରେନକୋଟ୍ ଆଉ ହାତ ମୁଠାରେ ମୋବାଇଲ ବି ଥିଲା। ନଥିଲା ତ ଖାଲି ଜୀବନ ଟିକକ। ଆଉ ଝିଅକୁ ନେଇ ବାପା ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଭରି ରହିଥିବା ଅମାପ ସ୍ୱପ୍ନ ଆଉ ସମ୍ଭାବନାର ଦୁର୍ବଳ ଡୋର ଟିକକ। ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ଶ୍ରାବଣର ଓଦା ଓଦା ତୁଳିରେ। ସେଦିନ ପରଠୁ ବର୍ଷା ହେଲା ମାତ୍ରେ ଅଙ୍କଲ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସାରା ରାତି ବୁଲି ବୁଲି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କମ୍ ବୟସର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ସେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଥିବାର ଆଶ୍ୱାସନାକୁ ବୋଧହୁଏ ଆଜି ବି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାହାଣୀଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।